भागवत महापुराण तृतीय स्कंद षड्विंशाध्याय शांख्यामतरे सर्वतत जे रूपे होइलेटी जात ताहांग जे बालक्षण छबिसे होइछि बखाण विष्णु कहन्ति तो समने मनुतनय संविधाने श्री भगवान वाच एबे तु तत्व ज्ञान सुन जने जीवर परित्राण जे भावे संसार तुटे सुदूढ़ हृद गंठी फीटे तत तपन तम नाशे निर्मल ज्ञान ही प्रकाशे एनुए तत्व ज्ञान कही सुन जननी मन दे जे मत तत्व ज्ञान जानी जे भावे लगे चक्र पाणी जे आत्मा अनादि पुरुष प्रकृति परे जार बास स्वभावे निर्गुण अटई ज्योति स्वरूपे प्रकाश होई व्यापीछि विश्व संसारे प्राणिक वायु अभ्यंतरे हे रूपे प्रकृति पुरुष सूक्ष्म स्वरूप प्रकाश से विष्णु सृष्टि इच्छा करी आदि प्रकृति रूप धरी त्रिगुण जात से करोई प्रजासाति कतम देहि प्रजे सर्जई पाले सोते तम स्वरूपे हरे नित्य हे रूपे लीला से करोई दैवी माया गुणमयी जीवन जीवर नाना रूप करे चित्र विचित्र संसारे प्रजा सजई नाना कल्पे स्थावर जंगमादि रूपे अज्ञाने आवृतता देहि साक्षी स्वरूपे से देखई रूपे पूर्वर अभियान प्रकृति करई निर्माण कर्मरे गतागत होई उच्च नीच कुशेनियई प्रवृत्ति मार्गे करि कर्म प्राणी लभन्ति पथश्रम निर्वृत्ति मार्गे मोक्ष होई एबे निमार्ग से भियाई साक्षी स्वरूप सर्वदेहि देखई हृद पद्मे रही कार्य कारणे कर्ता होई प्रकृति जेते करजई सुकृत दुष्कृतादि जेते जीव भुंजई ताहा नीते हेमंत शुणी देवहूति संशय पुणी पचारती देवहूति वाचन कहे पुरुष उत्तम कि रूपे विषस्थूल सूक्ष्म कि रूपे प्रकृति पुरुष जगते होइछि प्रकाश हेमंत शुणी भगवान कहन्ति अमृत वचन श्री भगवान वाच जेते त्रिगुण बंधने सत सत जे से माने आत्मा जे ज्योति रूप थाई अव्यक्त रूपे प्रकाश होई प्रधान रूप रे प्रकृति समस्त कर्मे अधिपति समस्त रूप से होई महत आदि जेते देहि शुण जननी चिते चतुर्विंशति तत्व जेते पंच पंच जे चतुर्दश प्रत्येक करिवा प्रकाश पृथ्वी आपते जबात आकाश आदि पंचभूत गंध रूप जे रस शब्द स्पर्शादि तन मात्र भेद जिना नासिका चक्षु कर्ण चर्म पाणी पाद वचन दूषण कायु वेद सम इंद्रिय बलि एहा नाम मन बुद्धि जे अंचित चतुर्विंशति उदत पंचविंशति काल कही रूपे संख्या क्रम हई प्रकृति एते रूप हई आज कारणे प्रवर्तई काल स्वरूप पुरुष सकल कराई प्रकाश हृदय मुग्ध अहंकारे से काले डरे निरंतरे हृदय कर्ता से हुई समस्त भव से करई प्रकृति जार चेष्टा बले सजिना सई भूमि तले काल स्वरूपी भगवान आत्ममाया रे करे लीन हे पंचविंश रूप होई अपरे शुण मन देई पुणी से परम पुरुष प्रकृति मध्यता प्रकाश से सर्वभूते परिपूर्ण जल रे चंद्रमा जे सन प्रकृति तार तमु जात तमु ए महत हिरण्यमय तार देहि ब्रह्मांड मध्य विराजई हे विश्व आत्मा से अजे अटई सूक्ष्म स्वरूपे अच्छी रही आत्मा रे प्रकाश से होई हे घर तिमिर न सई ते स्थाने राग दोष नाही पर पर न जानई सत गुण रे
ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦେହି ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଲାଭ ସ୍ଥାନ ବାସୁଦେବଟି ଯାର ନାମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରୂପୀ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହତ ବୋଲି ତାର ନାମ ପର ପରେ ବ୍ୟାପି ଛଇ ବିକାର ଭାବ ଯାର ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁଶାନ୍ତ ଭାବ ବହି ଅମୃତମର ମୟ ତାର ଦେହି ମହତ ତମୁ ଜାତ ହୋଇ ଯେ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ରୂପ ବହି ସେ ଓଙ୍କାର ରୂପ ତିନି ଜନ୍ମଇ ଶୁଣ ଗଜନନୀ କାର୍ତ୍ତିକ ରାଜ ସତମାସ ଏ ତିନି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ହନ୍ତି ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ବାହୁ ହୋଇ ଛଗର ସଣ ଯାକୁ କହି ଅନନ୍ତ ବଳି ଯାର କାଏ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନମୟ କର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଦେବଜାତ କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମ୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଭୂତ ଦେହି ତ୍ରିଗୁଣେ ପ୍ରାଣୀ ମୋହ ହୋଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଂଶ ମନଜାତ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ କୃଷିକ ମାନକ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କଳେବର ତା ଭକ୍ତି ସାଧି ଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ଯାହାର ନାମ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରଜଗୁଣରୁ ବୁଦ୍ଧିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଇନ୍ଦ୍ରିଯୁତ ସଂଶୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେନି ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ତୁତି ନିଦ୍ରା ତିନି ଏ ପାଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ଏବେ ତୁ ଜନନୀ ଶୁଣ ରାଜସ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଯେ ଯାହା ମାର୍ଗେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସେ ପ୍ରାଣ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ବଳେ ଭଗଭୁଞ୍ଜଇ କୁତୁହଳେ ବୁଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ବଳେ ଧାରଣା କରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ତାମସ ଗୁଣେ ପଞ୍ଚମାତ୍ର ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ସେ ସମ୍ଭୂତ ଆକାଶ ଗୁଣ ସତ୍ର ସୋହଇ ଶବଦ ସଂଗ୍ରହ କରଇ ଶବଦ ତନ୍ମାତ୍ର ଗଗନ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ରୟ ଯେବା ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମାଲିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରକାଶଇ ସ୍ୱଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟଟଇ ପ୍ରାଣିକ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେ ମନର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇ ନଦିଶଇ ଆକାଶ ଗୁଣ ehୁ ହୋଇ ଆକାଶ ତ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ର କାଳର ଗତି ବଳେ ଜାତ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରାରୁ ବାୟୁ ହୋଇ ଚର୍ମ ତା ସଂଗ୍ରହ କରଇ ମୃଦୁ କଠିନ ତକ ହୋଇ ଶୀତ ତପତି ସେ ଜାଣଇ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାଦି ତୃଣମାନ ବାୟୁର ବଳେ ସେ ଚଳନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ ଶବ୍ଦ ଗନ୍ଧ ପ୍ରାଣୀକି କରାଏ ଯେ ବୋଧ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ତା ବିହାର ଭବନୁ ଦୈବ ପ୍ରେରିତ ରୂପ ତନ ମାତ୍ର ସମ୍ଭୂତ ତମ ହଇଲା ତେଜ ଜାତ ସେ ତେଜୁ ଚକ୍ଷୁ ଯେ ସମ୍ଭୂତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ରୂପର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଚନ ଶୋଷଣ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଭଜନ ପାନ ପରିପାକ ଆବରସିତ ନିବାରକ ତେଜର ବୃତ୍ତି ଅଟେ ତେ ଶୁଣ ଜନନୀ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ତେଜ ବିକାରେ ରସଜାତ ରସରୁ ଜଳ ଯେ ସମ୍ଭୂତ ତମୁ ରସନା ଇନ୍ଦ୍ରି ହଇ ଯେ ସର୍ବ ସ୍ୱାଦକୁ ଘେନଇ କଟୁ କଷାୟ ଯେ ଆମ୍ବିଳ ତିକ୍ତ ଲବଣ ଯେ ମଧୁର ରୂପେ ଭେଦଭାବ ବହି ଏକଇ ରସନା ନ ଥାଇ ଚିନ୍ତାଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଏ ଜୀବନ ରଖେ ତୃପ୍ତି ଦିଏ ତାପ ନିବାରେ ମୃଦୁ କରେ ବହନ୍ତେ ପୁଣ ପୁଣ ହରେ ଘରେ ଜଳର ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଏବେ କହିବା ମାତ ଶୁଣ ରସ ବିକାଳରୁ ଗନ୍ଧଜାତ ପୃଥିବୀ ଗନ୍ଧରୁ ସମ୍ଭୂତ ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିଘାଣ ତମୁ ହଇଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମିଶ୍ର ଗନ୍ଧ ହଇ ସ୍ୱରବ ଶାନ୍ତ ଉଗ୍ର ଜୟ একই গন্ধ ভেদ ভাব দ্রব্য সংযোগে তা সম্ভব ব্রহ্মপতিমা নিরূপণ সর্বাধার সর্বস্থান সকল ভূত ভেদ করে ভূমি লক্ষণ এ ব্যবহারে আকাশ গুণ যে বিশেষ শবদ রূপে যে প্রকাশ যে সেজার বিষয় অটই তাকু কোন ইন্দ্রি কহি পবন গুণ যে বিশেষ স্পরশ রূপে সে প্রকাশ সে যার বিষয় অটই তাহাক চর্ম ইন্দ্রি কহি তেজর গুণ রূপ হই চক্ষুর বিষয় অটি সে জলর গুণ রস হই সে পুଣି চিহ্নারে বসই
ପୃଥିବୀ ଗୁଣ ଗନ୍ଧ ଜାଣ, ତାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟେ ଘ୍ରାଣ। ଏ ଭୂତ ଗଣ ପରେ ପରେ, ପୂର୍ବର ଗୁଣ ଧାମ ମାନ ଧରେ। ଏଣୁ ଭୂମିରେ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ। ଏ ମାର୍ଗ ଟାଣିଏ ଭ୍ରମନ୍ତି, ଦଣ୍ଡେ ସ୍ଥିର ସେ ନୁହନ୍ତି। ଆଦି କାରଣର ଲକ୍ଷଣ, ଏବେ କହିବା ମାତା ଶୁଣ। ଯେ କାଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସର୍ବ ରୂପ ଭଙ୍ଗ ଯାଇ, ଯାହାଠାରୁ ହୁଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାଠାରେ ହୁଏ ସେ ଲୀନ। ସେ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଅବଦାନ, ପୁଣି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଆଦି କାଳେ ସ୍ୱଭାବ କାଳ କର୍ମ ବଳେ। ସକଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ତହିଁ ପ୍ରବେଶନ୍ତେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣେ ରୂପକୁ ଲଭନ୍ତି। ଜଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ ପ୍ରାୟେ ପଡ଼ି ଭାସନ୍ତି ମହାକାଏ, କେତେ ହେ କାଳେ ତୁ ଜାତ ସହସ୍ର ଶିର ସେ ଅନନ୍ତ। ଜଳେ ଶୟନ ସେ ଆନନେ, ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମିଲେ ନାଭି ପଦ୍ମେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିପତି ସେଇ ବିଷ୍ଣୁର ଆଦି ରୂପ ଯେଇ, ଯେ ଅଂଶୁ ତାର ଯେ ବା ଜାତ ବିରାଟ ରୂପ ଶୁଣ ମାତ। ବଚନ ଅଗ୍ନିଜାତ ହୋଇ ନାସାରୁ ପ୍ରାଣ ଉପଜଇ, ପ୍ରାଣରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରୁ ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ପନ୍ନ। କର୍ଣ୍ଣରୁ ଦିଗମାନ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦେବେ ଜଣେ। ଜନ୍ମ ଉପରେ ନମମାନ ଔଷଧି ଗଣ ତାକୁ ଜାଣ, ତାର ତ ଆପଜେ ଅଟଇ ଗୃହତା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କହି। ଭୁଜେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ର ବସେ ତା ସର୍ବଗତି ହୃଷିକେଶେ, ନାଭି ଆଶ୍ରିତ ଶିରା କୂଳ ଏ ସର୍ବ ନଦୀଙ୍କର ମୂଳ। ଉଦରେ ସମୁଦ୍ର ଛଇ କ୍ଷୁଧା ପିପାସା ଅଗ୍ନି ବହି, ମନ ହୃଦୟରୁ ଜାତ ହୋଇ ବିଷୟ ଭେଦ ସେ କରଇ। ମନର ପରେ ବୁଦ୍ଧି ଜାତ ସେ ବୁଦ୍ଧି ମହତୁ ସମ୍ଭୂତ, ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଜାତ ହୋଇ ବିରାଟ ତେବେ ନଉଠଇ। ଏ ଚତୁର୍ଦଶ ଲୋକ ସ୍ଥିତି ବିରାଟ ଅଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି, ଯେ ସ୍ଥାନୁ ଯେ ବା ଜାତ ହୋଇ ସେ ସଙ୍ଗେ ସେଉ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇ। କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ଆତ୍ମା ଥାଇ, ଯେବେ ସେ ଶରୀରେ ପଶଇ, ତେବେ ସେ ଚେତନାକୁ ପାଇ ବିରାଟ ଜଳରୁ ଉଠଇ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ଆତ୍ମାକୁ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ, ଏଭାବେ ଜାଣି ମୋର ପାଦେ ଯେ ଭାବ ଜୟ ଅପ୍ରମାଦେ। ଏ ଭବ ଜଳୁ ସେ ତ ରହି, ଏ ମାୟା ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତର ସମୟ ଗୀତ, ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ୍ୱ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟଂ ସଂଗୀତଂ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳାୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ମାନେ ଷୋଡ଼ବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟ। হিমস্যাপে রণিভঙ্গ মুনেরপি মতিভ্রম, যদি মসু সুদম সুদম মাম দর্শন বিদ্যতে। তদীয়ং বস্তু গোবিন্দ তুভ্যমেব সমর্পে, তেন তদ্রিং কমলে রতিম মে যশস্বস্তুম। ওং পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।